press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, good morning, my dear students. So from yesterday class, still half an hour discussion, we have to conclude that. After that, we shall start with the need of calculus. Before starting that, continue from the previous session. You have to take along with me. Connecting trigonometric ratios of 270 minus theta. Good morning to everyone. We have seen 90 minus theta, 90 plus theta. Now 270 minus theta to the ratio of theta. Again recall this 270 minus theta, when it is added to theta, theta cancels, you got 273 into 90, multiples of 90, what we call as allied angles. Now dear students, you have to take along with me. Now 270 minus theta lies in third quadrant. Say circle. You must have an habit of taking the notes, otherwise you feel difficult. This is the learning stage, dear students, beginning the but once you are at the second PU entrance level, we won't ask these days direct answer. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Yes sir. This is positive x-axis, positive y, negative x, negative y, origin, everyone know this. Radius is always positive. PM is perpendicular to x-axis. PM distance is y, OM distance is x. Angle is measured always in the anti-clockwise direction. This is in first quadrant. In first quadrant, both x and y are positive. Now 270 minus theta lies in which quadrant? Third quadrant. A third quadrant alli baribekalva nodi point. Now you take this angle here, sorry, the radius r here, and draw the perpendicular line to the x-axis. Let us call this as p dash, this as m dash. Now see here, this is this angle. Innodappa illinda illige. From this x-axis to this radius vector is a 270 minus theta. That lies in which quadrant here? Third quadrant. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So now, ಈಗ ಇದು 270 minus theta ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು theta ಇರಲೇಬೇಕು, ಇದು theta, ಇದು alternate angles ಆಗುತ್ತೆ. Hence we can say that these two triangles PMO and P dash M dash O are congruent as we studied in the yesterday class. So in what happens in case of odd multiples of 90? Odd multiples of 90, what happens, my dear students? X and Y are interchanged. So what happens now? This Y coordinate, this becomes here X coordinate, that is Y with a negative sign. Y, negative x-axis is there, Y becomes negative here. This bigger line P dash M dash, which here X ididyenagutte, X coordinate become Y coordinate. This is in third quadrant. Both are negative, dear students. Y coordinate become X, X coordinate become Y. So after learning this, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. Why? Because of this 270 minus theta. I told, just remember two formulae. What are they? Sine and cos. Sine and cosine. Then take the ratio, you will get tan. Reciprocal of sine is cosecant.
Reciprocal of cos is secant. Reciprocal of tan is cotangent. You all know this better than me, dear students. I am searching for a duster here. Yenappa, sir, sin of 270 minus theta, which are in third quadrant. Sin and takshana is opposite by radius, that is minus x by r. As we know from previous, yes sir, previous, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ we have defined in yesterday class. ನಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ sin theta opposite y by r, cos theta x by r. As I said, 270 minus theta, odd multiple of idre x becomes y, y becomes x. Nodi ile sin theta y ide, odd multiple ide, y becomes what, x. Ee trick na edukoli. Sin theta first quadrant alli idiya, y by r, cos theta adjacent by r. Gottu sir, 270 minus theta is odd multiple of 93. X and y are interchanged. Now y becomes x here. Now what is x by r here? Minus cos theta. Idik reciprocal ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, right? Cos of 270 minus theta. Cos and takshana adjacent side by, adjacent side is what here? Minus y. Divided by radius is always positive. Again here see dear students, first quadrant alli cos theta x by r ide, third quadrant 270 minus theta, sir x and y are interchanged. So now I got what is y by r, dear students? Cos of minus sin theta. Now sin by cos is what? Tan 270 minus theta. ಇದನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ. ಹೌದು ಸರ್, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯಾ ಸರ್. ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ನಾವ್ ಯು ಗಾಟ್, ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 270 minus theta lies in which quadrant? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಭಯ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? No need to buy heart, dear students. Now you have a proof in front of you. So now with this discussion, in the third quadrant, what are the functions that are positive? And the ಕೇಳಿದ್ರೆ tan and its reciprocal. Tan is the reciprocal ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? Cot of 270 minus theta. ಇದು reciprocal ತೊಳ್ತೀಯ y by x. Cot reciprocal is what? Tan theta. So dear students, in the third quadrant only tan and cot. Tan and cot are positive. Other things are negative. So with this ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಲ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, what you learned from this is, ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. We shall write this result after the end of the class. After the end of the class ಅಲ್ಲಪ್ಪ, end of this discussion. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ tan and which function? Cot function. Tan and cot only they are positive. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದು. ಓಕೆ, now you take fourth quadrant, dear students. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಬೇಕು.
fourth quadrant ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 270 plus theta. Dear students, I know that you are very well in this. It is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree. ಇದು 0 degree ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ 360 ಇರುತ್ತೆ. That you all know better. I feel. So now 270 plus theta. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. Now again I am telling you, draw the diagram. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. So now theta, again first quadrant. Theta is in first quadrant. P M, PM is Y, OM is X. ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ, ಏನ್ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 270 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೊಂದು ಬುರ್ರ್ ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, fourth quadrant. Again I tell you, once again I tell you, draw the perpendicular line here. This is P dash M dash. Now this is M, this is M dash. As I told, both triangles are congruent. When we have odd multiples of 90, x and y are interchanged. That means this vertical line ಇದೆಯಲ್ಲ, actually y ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, y ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ x ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ O M dash ಇದೆಯಲ್ಲ, that x coordinate becomes what, y, but y is positive here. ನೋಡಿ y, this line is positive x axis, y is positive, whereas M dash P dash is a negative x, minus x. X and y are interchanged. Again I am asking you, don't feel bad. Sin theta ಅಂದ ತಕ್ಷಣ y by r. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್. Now when we have this 270 plus theta, I told you that just interchange the coordinates. ಆಯ್ತು ಸರ್, sin of 270 plus theta ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 270 plus theta ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. 270 plus theta ಗೆ this vertical distance ನೆನ್ಪಿಡಿ. As we told in the yesterday class, vertical height, I am repeating the word, vertical height becomes opposite side, minus x. Horizontal distance becomes adjacent side, minus x divided by plus r. What is x? ನೋಡಿ again ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ sin theta y by r ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ y ಇದ್ದದ್ದು x ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನಾ ಸೈನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬರೀತೀಯಪ್ಪ ಸರ್, ಕಾಸ್ ಬರೀತೀಯಾ, 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ adjacent side by hypotenuse. What is adjacent side here? Plus y. Horizontal distance is adjacent. This OM dash is y by radius. Radius is r here. Again I am telling you, dear students, first quadrant alli cos theta x by r ittu, odd multiple of 90 ಇದೆ sir. X and y are interchanged. ಇಲ್ಲಿ x ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಬಂತು ಸರ್, y ಬಂತು. So your answer plus what is y by r here, sin theta. So fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ cos function ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವುದು, ಕಾಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ.
ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ದಿದ್ಯಾ x by y ಬರೀತೀಯಾ, minus cot theta. Dear students, careful about this. ಏನ್ ಸರ್, ಕಾಸಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ secant 270 plus theta. That sin reciprocal becomes what? Cosecant. So conclusion of this is, in fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, cos and its reciprocal, ಯಾವುದು ಸರ್, cos ಮತ್ತೆ secant ಮಾತ್ರ ಏನಿರ್ತವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. Some of the students they told that sir, odd function is over, even function ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, even function ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, we don't have any say ambiguities, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಸರ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ tan and its reciprocal is positive ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ all functions are positive. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತೇಜ ನಾಯಕ್ ಅದು ಬರೋಣಪ್ಪ. ಆಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿಪ್ಪ. ತೇಜ ನಾಯಕ್, ಈಗ ಆಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇನ್ ಸುಮ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅದು, ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ. ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಲ್ ಟೀ ಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ತೇಜ ನಾಯಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡ. 180 plus theta, 180 minus theta, cos of 360 minus theta, cos of minus theta. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆಯಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. Dear students, other students except that Teja Nayak, he is in advance. Okay, let him be. Okay, don't worry about that student. Other students, sir, we have understood that in fourth quadrant cos secant, third quadrant tan and cot are positive. Just send me one message. I need cooperation with your students. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Okay, very good. Thank you one and all. Now you take sir, yesterday one student, sir, what about even multiples? Now you take this even multiples of 90. We call them as supplementary functions. Yesterday we have seen complementary we have seen. ಹೇಳಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಕೂಡೋದು ಬೇಡ. Even multiples of 90, that means I should get, when I say 180 minus theta, when it is added to theta, I should get 180, that is 2 into 90. Sir, I have 360 minus theta. Okay, when I add with this, I should get 360, which is a even multiple of 90. 4 into 90. Sir, I have 180 plus theta. Okay, 180 plus theta with added with minus theta. Theta cancels here. 180 is left. Sir, I got 2 into 90. That is even multiple of 90. Such angles we call them as supplementary angles anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sum or difference. Sum or difference. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. Sum
or difference of any two angles should be multiple of 90. 180 ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, 360 ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ angles ಗೆ supplementary angles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Functions ಗೆ supplementary functions ಇದ್ರೆ, here in this x remains x, y coordinate remains y, no change in x and y intervals. Then the trigonometric function sine remains sine, vice versa, sine remains sine, cos function remains cos, no change at all. That is supplementary functions. When we add or subtract any two angles, we should get multiples of 90. Then sine becomes a sine, cos becomes a cos, then reciprocal, tan becomes a tan. So having this in your mind, ಇದನ್ನ advance booking ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, now let us start with connect ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ಯನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ನೋಡಪ್ಪ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕೋ ನಿನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕನೆಕ್ಟ್ trigonometric ratio of let us start with 180 minus theta to the ratio of theta anta kaliyona. Now tell me 180 minus theta lies in second quadrant. Gattu sir, take with me. This one is P. Already ನೋಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ಪಟ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ರೇಡಿಯಸ್ always positive. Theta is always measured in anti-clockwise direction, that is positive theta. Then PM, draw perpendicular, but that perpendicular line, that is always opposite side. That is horizontal distance. Horizontal distance is always adjacent side, that is x here. Now listen here. Now I want to shift this triangle. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ OP ವೆಕ್ಟರ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕಣಪ್ಪ ಅದು. P' ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as P'. R is radius here. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Now listen here. 180 minus theta lies in the second quadrant. So now turn ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ಈ ಆಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 180 minus theta. ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. The linear angle is always 180 degree. ನಾವು ಇದು 180 minus theta ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು? theta ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. Dear students, just these two triangles are cut and fold them. They are symmetric. One will overlap with the other. Andre R is R, Y becomes Y, X becomes X here. No change in X and Y intervals. Coordinates will never change here. OMP and OM''P' are congruent. Sir, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇದು theta. Two angles are equal. This is 90. Again these two angles are equal. Two angles are equal and one side radius is equal. Therefore, from using the property ASA property of the triangle, you can say the two triangles are congruent. One is overlapping with the other. Y becomes Y, X becomes X. Therefore, you must say x coordinate is x and y coordinate is y. Whenever you have even multiple of ಏನಿರಬೇಕು 90 ಇದ್ರೆ x ಮತ್ತು y ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಈಗ ನೋಡಿ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಎಲ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೌದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ನಾವು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ y by r, cos theta is adjacent side by x divided by r. So tan theta ಗೊತ್ತು, ರೇಷಿಯೋ sin by cos that is y by x, r cancel. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಕಂತೀರಾ. ಸೈನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಸ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್, ಕಾಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಸ್ ಸಿಕೆಂಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸರ್ ಪಕ್ಕಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ 180 minus theta, which quadrant it is? Second quadrant. ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ನಾನಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು. 180 minus theta. Our students, Siddhganga students should learn from basic. You should be strong in basics. ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 minus theta. ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 180 minus theta ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ 180 minus thetaಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಪ್ಪ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 minus theta ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ನೋಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವೈ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ y by r, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ, ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇದ್ರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವುದು? ನೀವು ಅಲ್ಲದಿರ, ನಾವಿಲ್ಲದೀವ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 minus theta. ಹೇಳಿಪ್ಪ ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ. 180 minus theta ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಟನಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 180 ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವೈ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರೀತೀಯ? ಮೈನಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೈ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ 180 minus theta. ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ? ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಬೇಡ, ಬೈ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 180 minus theta ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಯಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೋಡ. ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೀವು ಅಲ್ಲದಿರಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 minus theta. ನಾಗ ಶುಮಕ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 minus theta. ನಾಗಪ್ಪ ಶುಮಕ್ಕ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದಿಪ್ಪ. ಏನಾದ್ರು ಸುಮ್ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ? ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 minus theta. ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀಯಾ? ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಬರೀತೀಯಾ? ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ positive, remaining functions are negative. So with this just idea, as we said, many students are wonder about this ASTCL. ಬರೋಣಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್, ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಕಾಸ್. ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಎ, ಎಸ್, ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎ, ಎಸ್, ಟಿ, ಸಿ. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೇದು. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಎಸ್. ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋ. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸಿ, ಎ, ಎಸ್, ಟಿ, ಸಿ, ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಈಗ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎ, ಎಸ್, ಟಿ, ಸಿ. ಎ, ಎಸ್, ಟಿ, ಸಿ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಕಲಿಬೇಡಿ. ಈಗ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ SSLC. At this moment you should know, sir, why it is. ಈಗ ಭಯ ಎಷ್ಟಂತ ಭಯ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸರ್? Once you cross say 3 months, 4 months, when you are at the middle of the first PUC, sir, we already know, sir. ಈಗ present you have plenty of time. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. Once your college begins, you can practice well so that the basic will be strong in your mind, dear students. Okay? Sir, 180 minus theta ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೀವು ಕೆಲವರು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಟೇಕಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗೋನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಟು ಥೀಟಾ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆರ್ ಇದು ವೈ ಕಣಪ್ಪ, ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಥೀಟಾ. 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಂತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ. y becomes y. These two are similar triangles here. This is y. Similar ಅಥವಾ congruent ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ y ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಿಲೋ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ, y ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. O m ಡ್ಯಾಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ x ಆಯ್ತು. So now you are in which quadrant? Let me have some small interaction with you. Third quadrant ಇದೆ. In third quadrant, tell me which functions are positive. Send me an answer, dear students. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತವೆ? ಈಗ I am waiting for 10 seconds. In third quadrant, which functions are positive? Very good. Super. Thank you. Okay, fine. Now take, dear students, along with me. Fast ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿಬೇಕಾರೆ ಕರೀರಿ, ಸರ್ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. My dear parents, look at your students that whether they are writing or not. My kind request, my dear parents, whether your kid is writing or not, or a student should be in active mode. Mathematics ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸಾರಿ, ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸರ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ minus y divided by hypotenuse is r.
ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬರೀರಿ ಸರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ಆಯ್ತು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸರ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿ y ರಿಮೈನ್ಸ್ y, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, y ಬೈ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ y ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೈನ್ 180 ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, adjacent side minus x divided by hypotenuse, so minus x by r, same function, that is x remains same here, function remains same. ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಬರಿಬೇಡಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. y by x minus y by minus x, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, y by x ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್, ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್, ಸಾರಿ ಟ್ಯಾನ್ and its reciprocal cot are positive. Last but not the least, dear students, 360 minus theta connect anta barbidi, neat barkondidira anta ಹೇಳ್ತೀನಿ. Connecting 360 minus theta to theta. Again 360 minus theta lies in fourth quadrant. Now again fast ಕಳಿಸಬೇಕು. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿ ಬೇಗ. ಬರಿಬೇಕು. You should have an habit of writing along with the teachers. Once you learn the basic concept, basic ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಬೇಕು. My question is, in fourth quadrant, which functions are positive here? We should get that. Don't buy it, as already told. 270 plus theta ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. Very good. Super. Yes. Thank you, my dear students. Take this. Take this ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. Some of the students do not look at the board. One student have sent wrong answer. ಮಂಜು, cosecant ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ, cos cosecant ಅಲ್ಲ, cosec ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಅದು. ಸೈನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, cos and secant ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು 360 minus theta ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Sir, already we have proved. Some of the students have sent, sir, we already proved ಅಂತ ಕಳಿಸಿದಾನೆ. ಇದು y ಇದೆ, ಇದು x ಇದೆ, r ಇದೆ, ಇದು ಥೀಟಾ ಇದೆ. 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ p dash now. Now draw the perpendicular line here. Yes sir, this is m dash. Now this angle, this is what 270 plus theta ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರಲೇಬೇಕು? ಥೀಟಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಇದು 90. ಬೋತ್ ಆರ್ congruent, dear students. No change in x and y. Y remains y here, but minus y ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. O m dash ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. x remains x. ಥೀಟಾ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. x ಇದು ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, geometry is important, dear students. Understanding this is important. Basically beginning ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. Once again I am telling you, once you are confident,
when you are at the end of first PUC, nobody will ask the proof. ಬೈಬೇಕು ಬರೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮತ್ತೇನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೈಬೇಕು, ನೀವು ಬೇರೆದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀಯಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದು ಸರ್, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ y/r, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ x/r. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೂ ಖುಷಿ. ಸರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಬರಿತೀನಪ್ಪ. 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ದ್ವಿ? ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ. ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ವೈ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟನಸ್ x/r. x/r ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿಪ್ಪ ಸಾರ್ 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 ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ x ರಿಮೇನ್ಸ್ x, y ರಿಮೇನ್ಸ್ y. This is what I need to give my knowledge to my dear best beloved students. So take care here about this concept plus cos theta. So in fourth quadrant cos is positive. Cos is positive. ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ secant ಬರುತ್ತೆ positive. So last take the ratio tan of 360 minus theta. What you get? Reciprocal ratio ತಗೊಳ್ತೀಯ minus tan theta. So therefore reciprocal of cos is secant. Gottu sir, reciprocal of cos is secant. Okay, again Kushbu you have sent cosec anta ಕಳಿಸಿದ್ಯಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ. cosec cosecant ಆಗಲ್ಲ. cosecant is reciprocal of sine ಆಗುತ್ತೆ. cosine ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ secant. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ cosine ಗೆ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ? cos ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. secant ಗೆ secant SEC ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಖುಷ್ಬು ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಕಾಸ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಇವರಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ of plus theta to that of minus theta. ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ why you written 360 plus theta? 360 plus theta ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾರಿ 360 minus ಅಪ್ಪ, ಸಾರಿ 360 minus theta ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕೀರ್ತನ ಹೈವಲ್ ಹೌದಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಈವನ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕೀರ್ತನ ಹೈವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರಿತಾ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅವಸರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ
ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಪಿ, ಇದು ಎಮ್, ಥೀಟಾ, ಆರ್, ವೈ, ಎಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಇದು ಎಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ y remains y here, y remains y with negative sign, r remains r, but x remains same. No change in x and y coordinate. X remains x, y remains y. So dear students, first quadrant ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು, cos theta x by r, tan theta ಬರ್ದಿದ್ಯಾ. Now for minus theta, in which quadrant? Fourth quadrant. Now all of you define sin of minus theta. Sin of minus theta, opposite side minus y divided by hypotenuse r minus. Nodi, no change in x and y coordinates. Sir, y by r aito minus sin theta. Sin of minus theta is minus sin theta. Yes sir. A 270 plus theta ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲಮ್ಮ, it is already done dear students. ಸಾಯಿ ಋಷಿ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಸಾಯಿ ಶ್ರೀ ಸರ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ ಕಣಮ್ಮ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದೇನಪ್ಪ, ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸಾಯಿ ರಿಷಿ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಡ ಆನ್ಸರ್. adjacent side is plus x here, plus x divided by hypotenuse is r. Nodi, change x coordinate change aglilla, x remains x, y remains y, therefore plus x by r, that becomes a plus cos theta. Therefore reciprocal tagondre tan of minus reciprocal alla, sorry ratio, sin by cos tan of minus theta is, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, tan of minus theta is minus y by x, minus y by opposite side divided by adjacent side. Correct ಇದೆ? I am right. Adjacent, opposite side by adjacent, minus y by x ಇದೆ. So y by x ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus tan theta. Okay, just we have some relations here dear students. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, in fourth quadrant cos is positive and its reciprocal ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? secant in fourth quadrant is positive. Other functions sin ಮತ್ತೆ cos, sin, tan, other functions cos ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್, ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತವೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now you already got the basic of this trigonometry. Now dear students, these helps a lot in both physics and mathematics. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Again, after learning this, dear students, conclusion is this.
Conclusion is this: odd multiples of 90 plus or minus theta, you will have complementary functions. Don't feel bad. Complementary functions means if I have 90 plus theta or minus theta, 270 plus theta or minus theta, if I have any of this, you should remember complementary functions. Sine gets converted into cos, cos gets converted into sine. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಕತ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಹೆಂಗಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಬಯಾಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಬಯಾಟ್ ಹೊಡ್ಯಾನಪ್ಪ, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಲ್ಸಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡೋಣಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan becomes cot, cot becomes tan, cosecant becomes secant, secant becomes cosecant. Here both x and y are interchanged. X becomes y, y becomes x. X and y coordinates are interchanged. Because of that, we are getting sine becomes cos, cos becomes sine. Even multiples of 90 plus or minus theta andre ee tarama 90 180 plus theta irli ಅಥವಾ 180 minus theta irli. Sir 360 irli plus theta irli or minus theta irli, what you will get? You will get supplementary functions. Supplementary functions ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸರ್? ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಕೋಸೈನ್ ಕಣಮ್ಮ, ಇದು ಕೋಸೈನ್. ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್. ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, all students taking coffee. Anti-clockwise ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ you should start with anti-clockwise direction only. First quadrant ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ. 0 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಕಾಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್. ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಿ ಕಾಫಿ, ಕಾಸ್, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವುದು? ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್. ಇವೆರಡು ಏನಿರ್ತವೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. Okay, thank you dear students. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ now I will communicate with you. Just you tell me, sir, this value is positive or negative. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I will give some number. You think of that. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ. ಇದು 1ನೇ ಮನೆ, 2ನೇ ಮನೆ. 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ? 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಪ್ಪ? ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್.
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 4ನೇ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ, 4ನೇ ಮನೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದಾರೆ, ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, sin 150 ಬರಿತೀನಿ. ಈಗ sin 150 ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟರ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. sin 150 ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಋಷಿ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ sin 150 ಐತಲ್ಲಮ್ಮ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಆಯ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 120 degree. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಕಾಸ್ 120 is ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಈಗ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಗಗನ್, ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ we got a positive value, everyone, it is super. Now I need a second one, cos 120. Okay, now I need answer response for. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ, ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Now I need cos 120 is negative or positive? Yes. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ. ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಲಿಸನ್ ಇಯರ್, ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4-5 ಲೆಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 5-6 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. Now question is this: find the values of ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Now let us start with sin 150 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಗಿಂತ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 180 ± θ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್. ಸರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬರೀಬಾರ್ದಾ? ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ sin of 150 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ sin of ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಡಿಬೇಕು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ, ಸರ್ 100 + 50 ಬರ್ಕೋಬೋದೇನು ಸರ್? ತಪ್ಪು ಕಣಪ್ಪ, ಹಂಗ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಹೌದು 150 ಕರೆಕ್ಟು. ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾನೆ sin of 140 + 10 ಅಂತ ಬರ್ಕಂತಾನೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನು 180ನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ 150 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 180ರಲ್ಲಿ 30 ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡ 180 - 30 becomes what? 150. Now sin of 180 even multiple of 90. Sir, supplementary function never change. Sir, sin becomes sin 30 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 150 lies in which quadrant? Second quadrant. Sin and cosecant are positive, so plus 1/2. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ಬರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಬರಿಬಹುದು, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 90 + 60 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, 90 × 1 ಇದ್ದಾಗ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಥೀಟಾ ಕಣಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಡು ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, 90 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಿಬೇಡಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ, 30, 60, 45, 90ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. 90 ಬರಬಾರ್ದು, 0 ಬರ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು? ಎಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಥೀಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದೇನ್ ನೋಡಿದು? ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್, ಲಘು ಕೋನ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಲಘು ಕೋನ ಅಂದ್ರೆ 90ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಅಂಡ್ 90 ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀಯ, 180 ಮೈನಸ್ ಏನು ಬರೀತೀಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಚ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಬರಕ್ ಬರಲ್ಲ, 0 ಇಂದ 90 ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲ್ಸಿರೋದು. ಅಲೈಡ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಆ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 150 ಇರೋದನ್ನ 90 ಪ್ಲಸ್ 60 ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 ಬಂತೀಗ. 90 ಇಂಟು 1 ಇದೆ ಅಮ್ಮ, 1 ಇದೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ 60 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದೆಯಾ? 90 ಪ್ಲಸ್ 60 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಲ್ಗಡೆ ಬರೋದು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸೈನ್ 150, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೈನ್ 90 plus 60, 150. Which quadrant? Second quadrant. In second quadrant, sign is positive, therefore pass. Cos 60 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಅದು 1/2. Okay, Nisha VN, have you understood? Now one more, tan 225 I will ask. Just send me positive or negative. Last of 5 minutes I can explain for you. Tan 225 positive or negative? ನಿಧಾನ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. Okay, Nisha, okay, understood. Now tell me, send me the answer. Tan 225 positive ಬರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ? Very good. ಖುಷ್ಬು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಳಿಸಿದೀಯಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ. 225 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೂಲ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ASTC ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್, ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ? ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ, ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೈನ್ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಕಾಸ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್. ಗೊತ್ತು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್. ಈಗ 225 ಲೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಇದನ್ನ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಟ್ಯಾನ್ 225 ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬಿಡೋದು. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಹೊಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. 200 ಪ್ಲಸ್ 225 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು 225 ಹತ್ರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 180 ಹೋಗ್ಬಿಡು, 180. ಈಗ 225 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 180ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 45 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ 45 ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ? 180 ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್. ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ? 45 ಇದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್
tan 45 is how much? 1 plus 1. Therefore, tan 225 is plus 1. Very good. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸರ್ 225 ನ 270 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂತಾನೆ, ಬರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂದಲ್ಲ. 225 ಗಿಂತ 270 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? -45 ಮಾಡ್ಬೇಕು. 270 ಅಲ್ಲಿ 45 ಹೋದ್ರೆ 225 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 270 ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, 90 ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3. ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. tan becomes what? cot 40. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. 225 lies in third quadrant. Third quadrant, tan and cot are positive. Tan is positive. Cot 45 is to 1. ನೋಡ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. tan 135 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದಟ್. I just give 4 problems for you. Tan 135. Send me answer. Tan 135 is how much? Very good. Sheetal Kulkarni Salpa, check madam. Sign Nisha. Nisha, you have sent right answer. Sorry. Sheetal, Sunil. Many students are sending positive. Tan 135. ನೋಡಿ, ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವ್ರು ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್ -1. ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಾರಿಕಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಯು ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅವಸರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 135 angle lies in second quadrant. tan ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, tan ಮತ್ತೆ cot. tan ಮತ್ತೆ cot ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ? ಮೂರನೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. 135 ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ tan 135 ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಂಜು, tan of 90 plus 45 ಬರ್ದಿಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಡು. tan 135 is ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಆಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಆಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಒಂದ್ ಮನೆಯಾಗ ಐತಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಐತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ 135 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸೈನು ಮತ್ತೆ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 135 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? 90 plus 45 ಬರೀತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬರೀಯಪ್ಪ, ಮೈನಸ್. ನೋಡಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾನ್ 90 ಏನಿದು? ಆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಟ್ 45 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ -1. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 180 - 45 ಬರೀತಾನೆ. 180 - 45 is also 135. ಹಿಂಗಾರ ಬರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅಗೇನ್ 135 is in second quadrant, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 180 even multiple of 90, supplementary function. Tan becomes a tan 45. So your answer. Okay dear students, let us
close the class. You may feel that sir has taken much time. We shall continue in the next class with a heading calculus. By seeing some problems, looking at these homework ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಮ್ಮ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತೀವಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸ್ಟಿಲ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಅಹೆಡ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.